कोई भी रसना वांझी ना रहे। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साल के 12 महीने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने समय के उपर जिन्नी भी विचार है संसार दे विच पुरातन समय की जिस तरह वंड की गई है, थित वार दिन घड़ी मूरत, इन्हां सारियां दे उपर सतगुरां ने बाणी विच विचार बख्शिश किया है। 12 माह गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के पावन रसना तो उचारण जो आपां हर महीने के संग्रांद के उपर जिहदा वाक पढ़ते हाँ, माझ राग दे विच बख्शिश किया होया। एक सतगुरु गुरु नानक साहब सतगुरु महाराज जी ने किरपा की है, तुखारी राग दे विच 12 माह बख्शिश किया। तो अज का जो महीना आरंभ होया कत्तक का, आपां सतगुरां कोलों सिक्ख्या लैण लई, सेध लैण लई सतगुरां दे चरनां विच जुड़े कि महाराज जी जो साडा जीवन है, जो ये जीवन सवास अमोलक सवास आप जी ने बख्शिश किए हैं, ये जो बतीत होंदे चले जा रहे हैं, जो मनोरथ आप जी ने दस्या, किरपा करके सानू ये समय नू, इस जीवन नू किस तरह बताउणा है, किस तरह अपने जीवन की मर्यादा बनाउणी है, ये किरपा करके बख्शिश करो। तो शब्द विच आप जी ने सरवण किया है कि जो कत्तक का महीना इहदा उपदेश है, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ शब्द कर्म है, कर्म फिलासफी बहुत वड्डा गूढ़ा विषय है और तकरीबन संसार उपर जिन्ने भी मत मतांतर ने उन्होंने कर्म के इस सिद्धांत को छूया है कि क्योंकि मनुख कर्म तो शरीर कर्म धरती है, आ जिहड़ा संसार धरती है ये भी कर्म खंड है, तो सृष्टि सारी ही कर्म मंडल है। मनुख कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा कर्म शब्द है, ये बारे जो विद्वानां दे विचार ने, एक क्रिया धातु तो बनया होया शब्द है जिस दे अर्थ होंदे ने कुछ करना, कुछ हिल जुल होनी या कोई कारण जो शरीर के द्वारा किया जा रहा, बचना द्वारा किया जा रहा, मन करके किया जा रहा। कुछ करना अगों करन दे 3 पक्ष ने, मन करके, बचना करके ते कर्मा करके। इसनों महाराज जी आखदे मन वाच क्रम 3 पक्ष कर्म कमाउण दे आ। असीं जां तां शरीर के द्वारा कर्म करते हैं जो साडी नज़र आउंदे ने, दूजा साडे बोल जो भी असीं बोलते हाँ, ते तीजा जो है कर्म साडा वो साडी सोच है मानसिक। पहला सोचण दे तल ते आया, फिर वो शरीर के द्वारा प्रगट किया गया, उसनों प्रगट कर्म आखदे हैं। भारत की ऋषि मुनिया ने जो पुरातन विद्वाना ने जो विचार ख्याल दिते ने, उन्होंने कर्मां नूं 3 हिस्सों में वंडिया। एक है साडा जिहड़ा संचित कर्म, फिर प्रारब्ध कर्म, फिर क्रियामान। तो संचित कर्म उस कर्म नूं आखदे जो कर्म पूर्वले समय हो गया होए, जिहदे बारे जो पहला हो गया सानूं हुण उहदे बारे कोई समझ नहीं, उहनूं आखदे संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो कर्म सानू पूर्वले कीतिਆਂ जो पहला भोगना पवे। जिवें सानू जन्म मिल गया, पूर्वले कर्मां के अनुसार माँ बाप मिल गया, घर परिवार मिल गया, कोई महिला च जम्मिया, कोई झुग्गियां च जम्मिया, मर्जी तो किसी की नहीं, कर्म फिलासफी इत्थे लगती है। फिर तीसरा आ जाता क्रियामान, जो हुण असीं इस शरीर विच कर रहे हाँ, जो असीं कर रहे हाँ, जो असीं कर चुके हाँ, वो साडे सामने वो भोगण वास्ते असीं रिजल्ट है साडे कोल, असीं तैयार है, भोग रहे हैं उसनूं। जो अज बीजांगे वो कल खावांगे, जो कल बीजे असीं अज खा रहे हाँ, ये है कर्म फिलासफी। कर्म फिलासफी लॉ ऑफ कर्मा जिन्हों आखदे आ, उहदा मतलब ये है कि जो बंदे ने कर्म किया उसनूं हर हाल विच भोगिया भोगना पैना है और वो कर्म तो छुट नहीं सकता। ये है लॉ ऑफ कर्मा कि जो बंदा करेगा उसनूं भरना ही पैना है, भोगना ही पैना है, कर्म मिट नहीं सकते उसके। इसे करके महात्मा बुद्ध ने कह दिता रब की है, कर्म ही रब आ, कर्म ही भगवान है।
ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਕੱਲੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੋ ਕਰਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮ ਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ, ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਕੱਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਆ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ, ਕਾ ਮਾਦੇ ਅਰ ਕਾਗਦੈ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਾਮਾਦ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਵੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ, ਕਾ ਮਾਦੇ ਅਰ ਕਾਗਦੈ ਕੁੰਨੈ ਕੋਇਲਿਆਂ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ। ਮੰਦ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਮਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਔਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜਣ ਦਿਆ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਬਬੂਲ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੀਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਬੂਲ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਬੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਲੋਹੜਾ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜੱਟ। ਬੀਜਣ ਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨ ਬਬੂਲ ਦਾ ਬੀਜ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੀਜਿਆ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਝੁਰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰਮ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਚੇਤਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਰਮ ਅਚੇਤਤਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਰਮ ਅਚੇਤ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਤੀ ਜੀ ਪਾਪ ਕਰਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਤੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਕਿਉ ਦਿਵਾਣੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿਵਾਣੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਵਾਣੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਤੇਰਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬੁਰਿਆਈ ਰੱਖਣੀ। ਦੋਹੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਲਮ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਪੱਖ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਏ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ, ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਾਟ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਤੋ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ।
ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖਤੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਹਟੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬੀਜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੈ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲਾ, ਮੈਲੇ ਮਨ ਨੇ ਮੈਲਾ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਲੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੂਰਾ ਤਨ 'ਤੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭੌਲਤੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਚੜੀਏ ਸੋਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੈ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਰਹਿਣ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ? ਸਭ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਗਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਆਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਪਾਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੈ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਰਥ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਆ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੈ,
ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਸੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਦ ਮਿਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੇ, ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਤਾ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਸੱਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਆਏ। ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਠ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਏ, ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਉਹਦਾ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਨਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਸਵਾਦਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਫਰੀਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣਾ ਦਵਾਈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਲੇਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੰਡ ਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਵਾਦ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਆ, ਆਖਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੋਧੀ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਫਗਾਨ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਂਹ ਆਉਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ? 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੋਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੰਗ ਜੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦੁਆਰਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਵਿਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈਂ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ, ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਦਾਇਆ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ
ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ ਨਾ ਉਪਜੋ ਕੁਛ ਗਿਆਨਾ, ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰਾ ਤੈ ਖੋਜਤ ਉਦਿਆਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਬੇਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਗਣਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੂਆ ਕਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ, ਆਹੂੰ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ, ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ। ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਸਭ ਕੜੱਤਣ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਬੰਦਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥਾਂ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਦੇ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਹੌਲਾ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੰਨੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਸ ਥਾਂ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਹੋ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖੀ ਭਰਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਨਿੱਘੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਮ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰਤਾ। ਦੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਸਨਮੁਖ ਸੁਖੀਆ, ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੁਣ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਮਿਟਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਅਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾ ਆਫ ਕਰਮਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲਾ ਆਫ ਕਰਮਾ, ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਤੇ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੇਂਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੈ ਅਨੰਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਜਾਗ ਜਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਿਆ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੋ ਨਾ ਬਿਕੁੰਠ ਗਏ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਤਰ ਗਿਆ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬੀਜਾ, ਵਿਆਦ ਉਜਾਮਲ ਤਾਰੀ ਅਲੇ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਨਕਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰ।
ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਪਾ ਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਔਗਣਾ ਅਤੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੀ। ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂ। ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਜਸਪੂਰ ਰਾਖੋ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੇ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾ ਬਿਨਸੈ ਸਭੈ ਸੋਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਤਾਂ ਬਿਨਸੈ ਸਭੈ ਸੋਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।